Now, දැන් අපි පරිශීලකයා කියලා මේ පරිගණකයේ මෙහෙවන පුද්ගලයා හඳුන්වනවා. පරිගණකයේ මෙහෙවන ඕනම පුද්ගලයෙක් අපි හඳුන්වන්නේ කොහොමද පුතේ? පරිශීලක කියන නමෙන්. ඒතර පරිශීලකයා තමයි පරිගණකයේ මෙහෙවන්නේ. හાર્ඩ්වෙයාර් විතරක් තියලා මදි. සොෆ්ට්වෙයාර් විතරක් තියලා මදි. ඒක මෙහෙවන්න කෙනෙක් ඕනේ. පරිශීලකයා කියලා අපි කියනවා. In English we call that person as a user. We need a user to operate the computer. To smartphones, to smartwatches, they're changing the hardware is any physical part of the computer, which includes the internal components and the external parts like the monitor and keyboard. Software is any set of instructions that tells the hardware what to do, such as a web browser, media player, or word processor. When most people say computer, they're talking about a personal computer. This can be a desktop computer or a laptop, which has basically the same capabilities, but in a more portable package. Personal computers come in a few different styles. The most common type uses the Windows. දැන් පරිගණකයන් අපි පාවිච්චි කරන පරිගණකයන් පුතේ විවිධාකාරයේ පරිගණකයන් තියෙනවා. ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින්ස් තියෙනවා, ලැප්ටොප් මැෂින්ස් තියෙනවා, ඊට පස්සේ තියෙනවා ටැබ්ලට්ස් කියලා තියෙනවා, ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් තියෙනවා. මේ මොන උපාංගය වුණත් මේක පරිගණකයක්. මේ පරිගණකයේ ක්‍රියාවෙන් හැම පරිගණකයක උපාංගයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න හાર્ඩ්වෙයාර් අවශ්‍යයි, සොෆ්ට්වෙයාර් අවශ්‍යයි, ඒ වගේම යූසර් කෙනෙක් අවශ්‍යයි. So whatever the device, all these devices need a set of hardware, software and a user to operate. So there can be different varieties of computer we are using: desktop machines, laptop, smartphones, tablets. So there are different types of digital devices are available. Windows operating system. Macs or Macintosh computers feature the Mac OS operating system, while Chromebooks run on Chrome OS. දැන් මේ එක digital devices වල පාවිච්චි කරන operating systems උත් වෙනස්. Laptop, desktop පරිගණක වල යන්නේ Windows operating system එක. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු අපි smartphone එකක් පාවිච්චි කරනවා, tablet එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන operating system එක Android operating system. ඒ කියන්නේ මේ පරිගණකයේ මේ එක උපාංගවක ක්‍රියාත්මක වෙන්න විවිධාකාරයේ මෘදුකාංග operating systems අපි පාවිච්චි කරනවා. විවිධාකාරයේ applications අපි පාවිච්චි කරනවා. අපි apps කියලා කියන්නේ පුතේ. එතකොට මේ mobile phone එකට support කරන app එක සමහරලාට desktop එකට ඒක support කරන එක වෙනම version එකක් තමයි අපි දාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ devices අනුව මේ යොදා ගන්න apps එහෙම නැත්නම් operating systems වෙනස් වෙනවා. So based on the device, the operating systems that we are using can be varied. On desktop machine, laptop machines, we are using Windows operating systems. Or if it is smart devices, we are using Android systems or iOS. Or we'll say Apple supportive desktop laptop, we are using Mac. So there are different types of operating systems we are using to work with these machines. Smartphones and other mobile devices mostly use the iOS or Android operating systems. We'll talk more about operating systems in a later video. Computers come in many other shapes and sizes. TVs, game consoles, and even appliances like refrigerators can have built-in computers, although they may not do everything a desktop. අපි දැන් හිතන්නේ මේ අපේ පරිගණක විතරයි මේ digital devices කියලා නෑ පුතේ. අපේ ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන ගොඩාක් උපාංග තියෙනවා දැන්. මේවා smart devices වෙලා. ඇයි අපි smart devices කියන්නේ? මේවා අපිට operate කරන්න පුළුවන්. අපි refrigerator එකක් ගැන හිතමු. අපි අපේ ගෙදර තියෙන ශීතකරණය ගැන හිතමු. මේ ශීතකරණයේ තියෙන උෂ්ණත්වය අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් විදියට හදලා තියෙන්නේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරලා ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපේ සමහර මයික්‍රෝවේව් oven එකේ
වැඩ කරන්න ඕන උෂ්ණත්වය වැඩ කරන්න ඕන වෙලාව අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. යම්කිසි උපාංගයක් අපිට අවශ්‍ය විදියට හසුරවන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකත් පරිගණකයේ එක්තරා විදියක උපාංගයක් විදියට හඳුන්වනවා. අපි ඒවට කියනවා embedded devices. පරිගණකයේ කරන සිදුවීමම අපි චිප් එකකට ගබඩා කරලා මේක මේ උපාංගය තුල ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඒතකොට අපිට ඕන විදියට මේ මැෂින් එක වැඩ කරනවා. අපිට ගොඩක් අය දන්න නැති මේ වගේ මැෂින්ස් තියෙනවා, ඔටෝමේටඩ් වොෂින් මැෂින්ස් තියෙනවා. එතකොට පුතාලට මතකද දන්නේ 6 වසරේදී එහෙම ඉගෙන ගත්ත නිහිත උපාංග කියලා. ඒකට කියන්නේ මේ embedded devices. හරිද? මේ වගේ අපි නොදන්නවා වුණාට අපි දැන් පාවිච්චි කරන ගොඩාක් උපකරණ මේ වගේ ඩිජිටල් ෆෝම් එකකින් තමයි අපිට ලේසියෙන් එක හසුරවන්න පුළුවන්. Or laptop can. There's another type of computer that plays an important role in our lives. Servers. A server sends information to other computers on a network. In fact, every time you use the internet, web servers deliver the web pages that you want to see to your computer. Servers are also used in many offices to store and share files. අපි දැන් පුතා ගන්නවා අපි අන්තර්ජාලයේ හරහා සම්බන්ධ වෙලා විවිධ වෙබ් අඩවි වලට යනවා. පුතාලා තව තොරතුරු හොයා ගන්නවා. මේව ගබඩා කරලා තියෙන පුතේ ලොකු පරිගණකවලට. මේ පරිගණක වලට අපි කියනවා සර්වර්ස් කියලා. මේ සර්වර්ස් වලට සම්බන්ධ වෙලා තමයි අපි ගොඩ දෙනේ අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු අන්තර්ජාලයේ හරහා හොයාගන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ ලොකුවට හදපු පරිගණක තුන අපි කරන්නේ මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්ස් කියලා. යම් ආයතන තියෙනවා පුතේ පරිගණක ගොඩාක් එකතු වෙලා වැඩ කරන ආයතන. අපි හිතමු බැංකු. මොකද ඒගොල්ලෝගේ ATM machines තියෙනවා, හැම branch එකේම machines ගොඩාක් තියෙනවා. මේ machines ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා වැඩ කරනවා group එකක් විදියට. එතකොට මේ machines ඔක්කොම සම්බන්ධ කරනවා ඒගොල්ලෝගේ head office එකේ ප්‍රධාන ආයතනයේ තියෙන විශාල පරිගණකයට. අපි කියනවා main frame computer එකක් කියලා. මේ main frame computer එකෙන් පුළුවන් අර රට වටේම තියෙන machines ඔක්කොම එකට එකතු කරන්න. ඒක big server එකක්. ඒක main frame එක ලොකු පරිගණකයක්. ඒ වගේ අන්තර්ජාලයේ අපේ තියෙන සියලු වෙබ් අඩවි අපි servers වල ගබඩා කරනවා. අපි කවුරු හරි යම්කිසි වෙබ් අඩවියකට සම්බන්ධ වෙන්න ඒ link එක අපි type කරනකොට URL එක අපි සම්බන්ධ විය යුතු වෙබ් අඩවියේ address එක type කරාම අපිට ඉක්මනට එතනට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ පරිගණක ලොකු පරිගණක විශාල පරිගණක අපිට ඉක්මනට සම්බන්ධ වෙලා අපේ තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා ගන්න ඒවා උදව් කරනවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා සර්වර් එකක් කියලා. As you can see, there are many types of computers out there, and each one plays a part in our modern world. GCF Global, creating opportunities for a better life. මම දැන් පුතාට කියලා දුන්නේ පරිගණකයේ තියෙන බේසික් things අපි මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම පුතේ අපි දැනගන්න ඕනේ මේ පරිගණකයක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? බේසික් පාර්ට්ස් මොනවද? කොහොමද මේ පාර්ට්ස් අපිට දැන් කිව්ව hardware devices කියලා. මේ hardware devices කොහොමද පරිගණකයත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා අපි දැන් ඉස්සෙල් දැනගමු. දැන් මේ hardware පුතේ ඔක්කොම එකට පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ports වලින්. මේ ports වලින් තමයි There are many different types of computers, but they all use හරි. දැන් මේ පරිගණකයේ පුතේ අපි පරිගණකයේ මෙවලම් රාශියක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන all these devices, hardware devices are joined together to the computer. Right? පේන්නේ නැහැ?
Wait. Okay. There are many different types of computers, but they all use similar parts to operate. In this video, we're going to show you what these parts are and what they're used for. Starting with a standard desktop model. The computer case holds the main components of the computer. This is where the actual processing happens. Today, most cases are what we call tower cases, which means they stand up vertically, but they can also come in other අපි මේ shapes. උපාංගයට කියනවා පුතේ අපේ සිස්ටම් යුනිට් එක කියලා. මේ අපේ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකවල පරිගණකයේ පැත්තක පොඩි පෙට්ටියක් වගේ තියෙනවා. We call it as a system unit. It's like a box, right? So there we connect all the devices to this. And sizes. To view things on your computer, you'll need a monitor. The monitor uses the video processor inside your computer case to display images, text, and other content. Most monitors have an LCD or LED display. අපේ පරිගණකයේ තිරය විවිධාකාරයේ තිරයන් අපිට ගන්න පුළුවන්. CRT monitors කියලා තියෙනවා. අර මුල් කාලේ ආපු ලොකු monitors අපි කියනවා CRT monitors කියලා. දැන් අපි ගොඩ දෙනේ අඩු ඉඩකඩක් අවශ්‍ය නිසා ඒ වගේම විදුලි පරිභෝජනය අඩුවෙන් සිද්ධ කරන්න ඕන නිසා මේ LCD LED monitors තමයි භාවිතා කරන්න පුතේ පරිගණකවලට. Now almost all of us are using LCD and LED monitors because they are consume less energy. Of which are very thin, so they don't take up much space. All-in-one models are even more compact, since they combine the monitor and the computer case into a single unit. To interact with your computer, you'll need a keyboard and a mouse. Keyboards come in many different styles, including wireless and ergonomic. The mouse is used to control the mouse pointer on the screen, so you can click and interact with your computer. Most mice detect movement using an optical sensor on the bottom. Underneath, you'll find a small electronic eye. Laptops combine all of these things into one. That includes the components that are normally inside the computer case, plus a built-in screen, keyboard, and touchpad. The touchpad is a small touch sensor. දැන් අපි ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක ගැන කතා කරේ වෙනම box system unit එක තියෙනවා. මේකේ උපාංග වෙනම system unit එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වුණාට ලැප්ටොප් පරිගණකයක මේ සියල්ල එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අපි ඉන්බෝඩ් අපි මේ බෝඩ් එක ඇතුලේ කියන අපේ කීබෝඩ් එක යට තියෙන ඒ සිස්ටම් යුනිට් එක ඇතුළු සියලු පද්ධතියේ කීබෝඩ් එක යට තියෙන්නේ. ඒව සියල්ල එකට සම්බන්ධ කරලා ඉන්නේ. එතකොට අපි කීබෝඩ් එක තියෙනවා අපිට වෙබ්කැම් එක ඕන නම් ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක උඩ වෙබ්කැම් එක තියෙනවා. අපිට මවුස් කෙනෙක් නැහැ අපිට ඕන නම් වෙනම මවුස් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අපි ටච් පෑඩ් එක යූස් කරන්නේ. එතකොට මේවා සියල්ලම ලැප්ටොප් එකේ එකට සම්බන්ධ කරලා එන්නේ. අපි on board කියලා කියනවා. ඒක ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ කරලා එන උපාංගයක් තමයි ලැප්ටොප් එක කියන්නේ. Sensitive area that takes the place of a traditional mouse. It lets you control the mouse pointer using a drawing motion with your finger. Laptops offer the best of both worlds when it comes to portability. You can use them on the go thanks to the built-in battery, or you can connect ඩෙස්ක්ටොප් එක තැන තැන ගෙනියන්න බෑ පුතේ. දැන් මම පරිගණකයේ ඩෙස්ක්ටොප් එකත් ලැප්ටොප් එකත් අතර compare කරන්නේ. I'm comparing desktop and laptop. Now laptop is a device that we can easily carry from place to place. අපිට ලේසියෙන්ම ලැප්ටොප් එක එක් ස්ථානයක ඉඳන් තව ස්ථානයකට ගෙනියන්න පුළුවන්. එනොත් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ එහෙම බෑ. ඇයි ලැප්ටොප් එකේම ගෙනියන්න පුළුවන්? ඒකට බැටරි එකක් තියෙනවා. මේ බැටරි එක charge කරලා අපිට යම්කිසි ගමනක් යන ගමන් ඒ පරිගණකයෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට charge කරලා තියෙද්දි අපිට
යම්කිසි වැඩ ප්‍රමාණයක් විදුලිය නැති වෙලාවකට කරගන්න පුළුවන්. If the battery we have been charged the battery, we can use if there is no current or if you are going somewhere, so you can use your computer, laptop. But desktop you can't do it. You have to get a continuous power supply from the main supply. අපි desktop පරිගණකයේදී දිගටම main supply හරහා විදුලිය ලබා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒ desktop පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ඒක ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ලේසියෙන් හසුරවන්න බෑ. ඒකට ලැප්ටොප් එක අපිට ලේසියෙන් ඕනම තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්, පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ලේසියෙන් හසුරවන්න පුළුවන්. Act as separate monitor, keyboard, and mouse, effectively turning your laptop into a desktop. So those are the basic parts of any computer setup. As you can see, each part plays an important role, which you'll come to understand as you spend more and more time with your computer. Every computer has its own set of buttons and ports. In this video, we're going to talk about some of the most common ones, including what they're for and how to recognize them. Some buttons are universal, like the power. දැන් පුතේ අපි පරිගණකයේ තියෙන මේ මෙවලම් ගැන දැනගන්න ඕනේ. කොහොමද මේ හાર્ඩ්වෙයාර් කොටස් අපේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්නේ? අපි සම්බන්ධ කරන්න යොදාගන්නේ ports. port එකක් තමයි අපි keyboard එක පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන. අපි laptop එක කියලා හිතමු. laptop එකට අපිට keyboard එකක් වෙනම සම්බන්ධ කරලා type මේක වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි port එකකට තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ. අපිට mouse අපි දන්නවනේ අපේ keyboard එකේ තියෙන touch pad එක කියලා. සමහර අය touch pad එකෙන් වැඩ කරන්න අපහසුයි. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි කරනවා mouse එකක් වෙනම සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ laptop එකට. එතකොට අපිට port එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. විවිධාකාරයේ ports තියෙනවා මේ පරිගණකවලට සම්බන්ධ අපිට විවිධ සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න පුළුවන් විවිධාකාරයේ ports තියෙනවා. Power button. Depending on the type of computer you have, it may be on the front, on the back behind the screen, or even on the inside when you open the lid. The power socket is where you'll connect the. දැන් පුතේ අපි පරිගණකයක් on ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ අපි ක්‍රියාත්මක කරගන්න ඕනේ පුතේ අපේ පරිගණකයේ power button එක. මේ power button එක යොදාගෙන තමයි මෙතන මේ තියෙන power button එක. මේ power button එක යොදාගෙන තමයි පුතේ අපි පරිගණකය on කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ පරිගණකයට අපිට අවශ්‍යයිනේ විදුලිය ලබා ගන්න. දැන් මේ monitor එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා කේබල්. මම මේ desktop එකක් ගැන කියන්නේ. මෙතන තමයි අපි monitor එකට ලබාගත යුතු විදුලිය සම්බන්ධතාවය ඇති කරන්න කේබලේ සම්බන්ධ කරන්නේ. එක දුරක් අහලා තියෙනවා රෙකෝඩ් කරන්න පර්මිෂන් දෙනවද කියලා. මම රෙකෝඩින් දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම YouTube එකටත් මේක දානවා පුතේ live streaming. ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ අවශ්‍ය නම් බලන්න පුළුවන්. Power cord. If you have a laptop, you'll have a charging port instead. Most computers provide more than one USB port, so you can plug in any device you might need. Keyboards, printers, and USB drives are all common examples. දැන් මේ USB ports තමයි පුතේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්න ගොඩාක් පරිගණකයට අවශ්‍ය මෙවලම් සම්බන්ධ කරන්න. keyboard එක වෙන්න පුළුවන්, printer එකක් වෙන්න පුළුවන්, අපේ USB pen drive එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේවා පරිගණකයත් එක්ක සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න අපි සම්බන්ධ කළ යුත්තේ USB port එකට. Now the computer has different types of ports. The USB ports are there, HDMI ports are there,
audio ports are there. So we are using different ports to connect different devices to our system, right? So we are going to learn about these ports from this video. Some computers even have USB-C ports, which can be used for many different things, not just plugging in devices. Laptops, for instance, often use the format for the charging port. If you have a desktop, you'll use the monitor port to connect the monitor. There are quite a few types of monitor connections, ranging from HDMI to the USB-C style we just mentioned. If you have a laptop, you can connect a separate monitor as long as you have a laptop, the USB to the USB. දැන් අපිට පුතේ සමහරලාට අපේ මොනිටර් එකේ අපි දැන් කරන වැඩේ අපිට ගන්න ලොකු තිරයකට ප්‍රොජෙක්ට් එකකට කියලා හිතන්නකෝ. අපි හෝල් එකකට ගිහිල්ලා ලොකු තිරයකට ගන්නවා අපේ පරිගණකයේ තියෙන යම්කිසි වැඩසටහනක්. ඒක විශාල පිරිසකට නරඹන්න එකවර අපිට පෙන්වන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් පාවිච්චි කරන්නේ HDMI port එකක්. ඒ වගේ පරණ කම්පියුටර්ස් වල VGA port එකක් තමයි use කරන්නේ. දැන් මේ desktop පරිගණකයේ රූපේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. අපි monitor එකේ පෙන්නන පරිගණකයේ විදුලිය ලබාගෙන ඒ monitor එක තියෙන සම්බන්ධතාවය ඒ කියන්නේ monitor එකේ තියෙන පරිගණකයේ system unit එකට යවන්න අපි VGA port එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම mini display ports පාවිච්චි කරනවා. අපි මේ කනෙක්ෂන් එක අපිට සමහර උපාංග වලට ගන්න. ඒ වගේම අපි හිතමු ටීවී එකකට ගන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒ සඳහාත් අපිට USB-C ports, එහෙම නැත්නම් mini display ports, HDMI ports ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි පරිගණකයේ පෙන්නන දේ අපිට ටීවී එකකට හරි, තව පුළුල් තිරයකට හරි, තව පරිගණකයකට මේ අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන තවත් පරිගණකයකට ගන්න ඕන මෙන්න මේ සම්බන්ධතා හරහා අපේ කේබල සම්බන්ධ කිරීමෙන් අපිට ඒ දේ පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. USB-C style we just mentioned. If you have a laptop, you can connect a separate monitor as long as you have the right equipment. Just look for the display port and plug in the appropriate cable. The Ethernet port lets you connect to the internet if you're not using Wi-Fi. All you need is an Ethernet cable, which you can then connect to your modem or router. If your computer has an audio jack, you can use it to plug in wired headphones or speakers. You may or may not have a disk drive. දැන් අපිට ඉස්සෙල්ලා මම මෙතන තිබ්බා අපිට රවුටර් එකට අපිට වයර්ලස් රවුටර් එකක් නම් තියෙන්නේ. අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. වයර්ලස් රවුටර් එකේ අපිට තියෙනවනේ ඇන්ටෙනා එකක්. ඒ ඇන්ටෙනා එකෙන් පුළුවන් පුතේ අපේ රවුටර් එකේ ඉන්න සිග්නල් අපේ පරිගණකයට එන්න. හැබැයි අපි හිතමු අපිට වයර්ලස් රවුටර් එකක් නෑ කියලා. එතකොට අපි මොඩම් එක හරි රවුටර් එක හරි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ පෝට් එකකින්. අපි කියන network port එකක් කියලා, ethernet port එකක් කියලා කියනවා. අපි මේක හරහා මේ router එක අපේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට internet connection එක අපේ පරිගණකයට ලැබෙනවා. Router. If your computer has an audio jack, you can use it to plug in wired headphones or speakers. You may or may not have a disk drive, depending on how old your computer is and who makes it. දැන් පුතාලා දන්නවා ඇති පුතාලගේ ඔඩියෝ ගොඩක් අයගේ සවුන්ඩ්ස් අනිත් අය ඩිස්ටර්බ් නොවි අහගන්න ඕගොල්ලෝ ඔඩියෝ පෝට් එකට තමයි හෙඩ්සෙට් එක එහෙම කනෙක්ට් කරන්නේ. ඒක පුතාලා ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. The disk drive can be used to insert a CD, a DVD, or a Blu-ray disc. අපිට DVD එහෙම නැත්නම් Blu-rays play කරන්න ඕන නම් අපේ desktop එකේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ බටන් එක මෙතන press කරලා අපිට disk එක දාලා play කරන්න පුළුවන්. If you have ports that look like this, they're for older peripherals like mice, keyboards, and printers. මේ පරණ device දැන් අපි දැන් අලුතින් කියන උපාංගනේ මේ පරණ තිබ්බේ මෙන්න මේ වගේ PS2 ports වලට සම්බන්ධ කරන අපුතේ keyboard, mouse, printer එහෙම කරලා තමයි මේ අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්නේ. PS2 port එක මේ කොළ පාට, දම් පාට ඒවට PS2 ports කියලා කියනවා.
එතකොට print එක වගේ connect කරගන්න මෙන්න මේ වගේ port එක. එතකොට පරණ desktop පරිගණක මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි සම්බන්ධතාව ඇති කරගත්තේ. ඒනොට දැන් ගොඩක් විට USB ports හරහා තමයි මේ සම්බන්ධතාවය අපි ඇති කරගන්නේ. Newer versions of these devices usually connect via USB or wirelessly. And that covers the basics of buttons and ports. Of course, every computer is different, and technology is always changing. To find out what options you have, take a closer look at your computer. Throughout history, almost every civilization has used a decimal number system with 10 digits, 0 through 9. All of පරිගණකයේ පුතේ දැන් අපි 8 වසරේ දුවලා ඉගෙන ගන්නවා මුලින්ම බයිනරි නම්බර් සිස්ටම් එක. මම දැන් මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ මේ පරිගණකයේ මූලික කොටස්. පරිගණකයේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ? මේ පරිගණකයේ තියෙන පෝට්ස් මොනවද? ඒකට සම්බන්ධ කරන උපාංග මොනවද? පුතාට යම් දැනුමක් ලබා දුන්නා. දැන් මම 8 වසරේ දුවලට තියෙන මුල්ම පාඩම තමයි බයිනරි නම්බර් සිස්ටම්ස්. මේ මොකක්ද මේ බයිනරි නම්බර් සිස්ටම් එක කියලා කියන්නේ? අපි කොයි විදිහටද මේ පරිගණකයේ වැඩ කරන්නේ කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනි මුලින්ම. එතකොට තමයි අපිට පරිගණකයත් එක්ක ලේසියෙන්ම වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද හිතන්නකෝ අපි දැන් අපි යම් භාෂාවක් දන්නවා, තව කෙනෙක් එනවා මාත් එක්ක කතා කරන්න. එයා මම කතා කරන භාෂාව දන්නේ නැහැ පුතේ. දැන් අපි හිතමු මාත් එක්ක රෂියන් ලේඩි කෙනෙක් එනවා කියලා කතා කරන්න. දැන් මම සිංහලෙන් කියනවා, එයාට තේරෙන්නේ නැහැ මං කියන දේ. ඒකට එයාගේ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් එයා මට මොනවා හරි කියනවා, මට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම කියන දේ එයාට තේරෙන්නෙත් නැහැ, එයා කියන දේ මට තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම පරිගණකයට කියන දේ පරිගණකයට තේරෙන්නේ නැහැ. මම ABCD නැත්නම් numbers එහෙම නැත්නම් symbols වලින් කියන කිසිම දෙයක් පුතේ අපේ පරිගණකයට තේරෙන්නේ නැහැ. පරිගණකයේ වැඩ කරන්නේ language එකකින් එයාට තියෙන symbols දෙකයි. 0 and 1. ඒ දෙකෙන් තමයි පරිගණකයේ යාගේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඒ වුණාට මේ 0 1 වලින් කියන දේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි පරිගණකයත් එක්ක වැඩ කරන්නනේ යන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ මෙයාගේ ලැන්ග්වේජ් එක මෙයා කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒක අපි හොඳට අවබෝධ කරගත්තොත් අපිට පරිගණකයත් එක්ක වැඩ කරන්න ලේසි. අපි දැන් මෙතන ඉන්නවා මම දන්නවා grade 9 දුවලා පුතාලාත් ඉන්නවා. කමක් නැහැ. අපි grade 8 වල පළවෙනි පාඩම ඉඳන් අපි පටන් ගන්න යන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ බයිනරි ලැන්ග්වේජ් කියන්නේ. ඇයි අපි ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ? දැන් අපි අපේ පරිගණකයේ අපි යාළුවෙක්. අපි යා හොඳට දැනගන්න ඕනේ යා වැඩ කරන්නේ කොහොමද? එයා පාවිච්චි කරන ලැන්ග්වේජ් එක මොකද්ද? අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ පරිගණකයේ ලැන්ග්වේජ් එක කියලා. මෙයා මැෂින් එකක් නේ. එයාට බෑනේ අපි කියන හැම දෙයක්ම තේරුම් ගන්න. අපි මොකද කරන්න යන්නේ? අපි එයාගේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න අපි යන්නේ. හරි? අපි බලමු මේ මොකක්ද යාගේ භාෂාව කියලා. දැන් අපි ගණනය කිරීම වලට යොදා ගන්නවා පුතේ බිංදුවේ සිට 9 දක්වා සංඛ්‍යා. අපි මේවට කියනවා decimal numbers, දශමයේ සංඛ්‍යා නේද? අපි 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 මේ සංඛ්‍යා යොදාගෙන තමයි සියලුම ගණනය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. the numbers we can possibly think of use some combination of those 10 digits. Computers, however, operate very differently. Instead, they use a number system that has just 2 digits, 1 and 0. This පරිගණකයට පුතේ දන්නේ දෙකයි. මොනවද මේ අවස්ථා දෙක? මොනවද මේ symbols දෙක? විදුලිය ලබා ගැනීම එයා එක විදියට නිරූපණය කරනවා. විදුලිය ලබා නොගැනීම එයා බිංදුව විදියට නිරූපණය කරනවා. එතකොට මෙයාගේ ලැන්ග්වේජ් එකේ symbols දෙකයි තියෙන්නේ. 0 or 1 බිංදුව හෝ 1. system is called binary, and your computer
මේ ලැන්ග්වේජ් එකට කියන නම මොකද්ද? binary. Computer uses it all the time. Computers need information in order to do what they do. This digital information, or data, is made up of something called bits. Bit is short for binary digit. එතකොට මේ එක සහ බිංදුවෙන් හදන විවිධ සංයෝග 10101 11101 ඒ වගේ එයා එක සහ බිංදුවේ සංයෝග වලින් වැඩ කරනවා. මේ ලැන්ග්වේජ් එකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? binary කියලා. binary digits. මේ binary digits වල කුඩාම ඒකකයට අපි කියනවා bit එකක් කියලා. මේ binary digits වල අපි පාවිච්චි කරන කුඩාම ඒකකයට අපි කියන්නේ මොකද්ද? bit එකක්. මේ bit එකක් කියන එක පුතේ එක හෝ බිංදුවේ සංයෝගයක්. එක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් බිංදුව වෙන්න පුළුවන්. මේ එක හෝ බිංදුව අපි හඳුන්වනවා bit එකක් කියලා. bit එක තමයි පරිගණකයේ යම් දෙයක් ගබඩා කරන්න පුළුවන් කුඩාම ඒකකය. bit එක තමයි පරිගණකයේ යම් තොරතුරක් දත්තයක් ගබඩා කරන්න පුළුවන් කුඩාම ඒකකය. bit is the smallest unit that we use to store a data in a computer. Meaning each bit is really just a single number, either a 1 or a 0. These bits can be combined to create larger units like bytes, megabytes, and so on that we use to measure our files. The larger a file is, දැන් පරිගණකයේ අපි විවිධාකාරයේ වැඩසටහන් ගබඩා කරනවා. අපි ડોකියුමන්ට් එකක් ටයිප් කරලා සේව් කරනවා. අපි පික්චර් එකක් සේව් කරනවා. අපි වීඩියෝ එකක් සේව් කරනවා. මේ හැම දෙයක්ම ගබඩා වෙන්නේ පුතේ එක බිංදුව වල සංයෝග විදියට. They are stored in the computer in the form of ones and zeros. the more bits it has. So something like a high-resolution video is actually made up of millions and millions and millions of ones and zeros. සමහරට අපි දැන් මම මේ පෙන්නන වීඩියෝ එකෙන් මේ අර binary digits millions, billions, trillions can be used to store the information here. So how exactly do these ones and zeros come together and allow a computer to function? Let's think of binary as a light switch. Imagine that a 1 represents the light switch being on, and 0 represents it being off. With binary, the light is either on or off with no other possible states. හරි. දැන් මොකද්ද මේ 1 කියලා කියන්නේ? පරිගණකයේ විදුලිය ලබා ගන්න අවස්ථාව එක විදියටත් අපි ස්විච් එකක් දානවා. එතකොට ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ස්විච් එක ඔෆ් කරනවා ලයිට් එක නිවෙනවා. ඒ වගේ විදුලිය ලබා ගන්න අවස්ථාව එක විදියටත් විදුලිය ලබා නොගන්න අවස්ථාව බිඳුව විදියටත් නිරූපණය කරනවා. So these bits are strung together as different combinations of ones and zeros, and they form a kind of code. Your computer then rapidly processes this code and translates it into data, telling it what to do. You might be wondering, why do computers use binary instead of the decimal system that we use for counting things in the real world? Well, as previously mentioned, binary has two states, off and on. If computers were to use decimal, there would be 10 states instead. අපිට හුරු ලැන්ග්වේජ් එකේ ඩෙසිමල් නම්බර්ස් 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 මේවා ඩෙසිමල් නම්බර්ස්. පරිගණකයේ දන්නේ අවස්ථා දෙකයි 0 හෝ 1. computer knows only two states, 1 or 0. So it works with basically based on that, but we are using these different numbers to do our calculation, to do our day-to-day work. So that system we call it as decimal number system, decimal numbers. Our computers would have to work a lot harder to process all of these. Binary is easier for them to process and also takes up less space. Just like atoms make up everything around us in the real world, everything in the digital world, including video, text, pictures, and more, can be broken down into binary. දැන් පරිගණකයේ ගබඩා වෙන මේ සියලුම තොරතුරු සියලුම දත්ත අපි ප්ලේ කරන වීඩියෝ ගේම් එකක් වෙන්න පුළුවන් අපි සේව් කරන ෆයිල් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ හැම එකක්ම අපිට මෙහෙම ලස්සනට රූපයක් විදියට පෙන්වන්නට පුතේ පරිගණකයේ දුර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එක බිංදුවේ සංයෝග විදියට මේ විදියට විතරමයි පරිගණකයේ තියෙන අපි දෙන නම්බර්ස් යට තේරෙන්නේ අපි දෙන පික්චර්ස් යට තේරෙන්නේ
අපි දෙන sound files එයාට තේරෙන්නේ එයා මොකද දන්නවද කරන්නේ? අපි දෙන තොරතුර ඉස්සෙල්ලා එයාට තේරෙන විදිහට හරව ගන්නවා. එක සහ බිඳුවේ සංයෝගවලට. Whatever we give, it convert them into combinations of ones and zeros. Then only it can understand what we are asking it to do. So it may follow it, right? So now I think now you have a little bit clear idea what is this binary number system and what is this decimal number system. Now here I am talking about two number systems only, but computer, whatever we entered, whatever we use with the computer, everything is stored and function as combinations of ones and zeros. Then පරිගණකයේ පුතේ අපි විවිධාකාරයේ වැඩසටහන් ගබඩා කරනවා. විවිධාකාරයේ අපිට ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා, වීඩියෝ එකක් බලනවා. අපිට පේන්නේ රූපයක් විදියට. ඒ වුණාට පරිගණකයේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එක සහ බිඳුවේ සංයෝග විදියට. අපි යම් දෙයක් දෙනකොට පරිගණකය අපි කියන දේ එයාට තේරෙන භාෂාවට මුලින්ම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නවා. එතකොට එයාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊපර එයා හදනවා අවුට්පුට් එකක්. ඒකට අපිට ඒ විදිහට දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එක පුරා එක බිඳුව කියලා පෙන්නුවොත් අපිට තේරෙයිද? නෑ, අපිට කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නෑ. අපි ඒක නැවත පරිගණකයේ මොකද දන්නවද කරන්නේ? එයා අපිට හරවලා දෙනවා අපිට තේරෙන විදිහට. ඒකනේ අපිට මේක රූපයක් විදිහට පේන්නේ. නැත්තම් අපිට කිසිම දෙයක් තේරෙන එකක් නෑ මේ පරිගණකයේ කියන. ඇයි? එයා වැඩ කරන භාෂාව අපිට තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි පස්සේ පුතාලා ඉගෙන ගන්නවා. තාම ටිකක් අමාරුයි. හරිද? දැන් පරිගණකයේ අපේ යාළුවෙක්. අපි කියන දේ තේරුම් අරන් අපි කියන දේ යාගේ භාෂාවට මුලින්ම හරව ගන්නවා. එයා ඊට පස්සේ අපි කියන වැඩේ කරනවා. අපි කියන process වෙනවා කියලා නේද? මේ අපි කියන දේ තේරුම් අරගෙන අපි input කරන එක අරගෙන එයා යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කරනවා. It does a process. After that it creates an output. එයා ප්‍රතිඵලයක් හදනවා. එයා output එකක් හදනවා. හදන්නේ හැබැයි එකේ සහ බිඳුවේ සංයෝග විදියට. හැබැයි ඒක තිරේ පෙන්නුවොත් අපිට නම් තේරෙන්නේ නෑ පුතේ. එයා මොකද කරන්නේ? ඒක අපිට තේරෙන විදිහට නැවත හරවනවා. එතකොට තමයි අපිට ලස්සන පාට රූප එක්ක මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකේ දකින්න පුළුවන්. කම්පියුටර් අපේ යාළුවෙක් නේද? නැත්නම් ඉතින් මෙච්චර අපිට දෙයක් කර දෙන එකක් නෑනේ නේද? Right. And even though we can't see them, it's all a bunch of ones and zeros. Right. දැන් ඔන්න මම දැන් තමයි පොඩ්ඩක් අපේ පාඩමට enter වෙන්නේ. දැන් මම හිතනවා පුතාලට තේරුණා කියලා අපි මේ කරපු දේ. පුතාලට තේරුණා කියලා මම හිතනවා මේ binary data ගැන අපි කතා කරපු ටික පුතාලට තේරුණා කියලා. තේරුණාද? කොබලන්න අත් උස්සන්න බෑන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නේද symbols ඔතන තියෙනවනේ raise hand එකෙන් පෙන්වන්න බෑන. මම කියන්න උත්සාහ කරපු දේ තේරිච්ච කවුරු හරි දුවෙක් හරි මේ තේරිච්ච අය ඉස්සලා අත උස්සන්න බෑන. එතකොට මට හොයාගන්න ලේසියිනේ. පොඩ්ඩකින් right. තේරිච්ච නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? සමහර අය අත උස්සලා නැත්තේ තේරෙන්නේ නැතුවද? තේරෙන්නේ නැත්තම් මම කැමතියි ආයි කියලා දෙන්න. දැන් පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක තමයි මම පැහැදිලි කරේ. සමහර විට අපිට එක සැරේට සමහරුන්ට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. කමක් නෑ. මම ආයි කියලා දෙන්න කාට හරි තේරුන්නේ නැත්තම්. Right. Give a second. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම දැන් ස්ක්‍රීන් එකට ගන්නවා තව ડોකියුමන්ට් එකක්.
grade 8 දුවලා ඉන්නවා නම් grade 9 දුවලා පුතාලත් කරන්න ඕනේ. පුතාලගේ text books මේ අච්චු පොත ගන්නකො බලන්න. අනිත් දුවලට මම screen එකේ පෙන්නනවා ඒ text book එක. මම screen එකේ පෙන්නනවා text book එක. මම දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ සිංහලෙන් මම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ඒ දේම right හරි okay දැන් මම සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා පුතේ මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා දැන් මම මෙතනට එන්න තමයි මේ දෙක ඉස්සෙල්ලා මම කරේ right හොඳයි මම දැන් සිංහලෙන් කියලා මේ සිංහල ප්‍රසන්ටේෂන් එක මම පාවිච්චි කරන්නේ මොකද දෙකක් එක සැරේට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් හැබැයි දැන් අද මම මේ විදියට කරනවා ඊළඟ දවසේ පොඩ්ඩක් මට කියන්න බෑනේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන දුවලා පුතාලා මෙතන ගොඩක් ඉන්නවද කියලා ඉන්නවා නම් මම ඊළඟ දවසේ ලැන්ග්වේජස් දෙකම තියෙන විදියට ගන්නම් how many of you are there English medium කරන අය ඉන්නවා නේද? Right. හරි. දැන් සංඛ්‍යා පද්ධති ගැන තමයි අපි මුලින්ම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නේ. මේක දැන් අපි කරලා තියෙන පාඩමක්. පළවෙනි වාරයේ පළවෙනි පාඩම. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක් කියන්නේ. සංඛ්‍යා පද්ධතියක් කියන්නේ පුතේ මිනිස්සු විසින් භාවිතයට ගන්න යම්කිසි වචන, ඉලක්කම්, numbers, symbols, sounds, images මේව ඔක්කොම භාවිතා කරලා අපි වැඩ කරන පද්ධතියක් සංඛ්‍යා පද්ධතියක් කියලා කියනවා. මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ විවිධ ආකාරයෙන් අපි දත්ත ඇතුල් කරනවා. දැන් number system. Now what is a number system? A number system may consist of different combinations. It can be text, numbers, symbols, images, whatever. We are using them in a separate method. දැන් අපි පරිගණකයට මගේ නම ටයිප් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම නම්බර් සිස්ටම් කියලා ටයිප් කරනවා. ඒකට පරිගණකයට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. එයා මොකද කරන්නේ? මම දෙන n අකුරට අදාළ මම දැන් n අකුර ටයිප් කරනකොට පුතේ ඒකට අදාළ එක බිඳුව ඔන්න ඔය විදිහට එයාට අදාළ සංයෝගයේ මුලින්ම පරිවර්තනය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ n අදාළ එක බිඳුව සංයෝගයේ පරිවර්තනය කරගන්නවා. මේ වගේ අපි කීබෝඩ් එකෙන් එන්ටර් කරන හැම නම්බර් එකකටම ඉලක්කමකටම letter එකකටම symbol එකට මේට අදාළ එයාගේ එක බිඳුව විදිහට මෙයා හරව ගන්නවා. එයාගේ binary form එකට හරව ගන්නවා. ඔන්න එතකොට පරිගණකයට තේරෙනවා. නැත්තම් පරිගණකයට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම දැනගමු සංඛ්‍යා පද්ධතිය ඇයි අපි භාවිතා කරන්නේ. සංඛ්‍යා පද්ධතිය යොදාගන්නේ පුතේ සංඛ්‍යා ලිවීමට. අපිට යම්කිසි අවශ්‍ය දෙයක් පරිගණකයේ තුලින් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ වැඩ කටයුතු අපිට කරගන්න අපි යම් සංඛ්‍යා පද්ධතිය යොදා ගන්නවා. හරිද?
දැන් මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක් ගත්තහම සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තියෙනවා එකිනෙකට වෙනස් වෙච්ච සංකේත තියෙනවා. ඒකට පාදයක් තියෙනවා. අපි මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා බලමු. Then numbers, now if there's a number system, each number system may have different symbols. Now you can see here, අපි binary කියලා ගමු. Now binary number system, it has only two state, two symbols. 0 represent off, not getting current from the main supply. 1 represent it gets current from the main supply. The base is 2, right? And there is another number system, octal. Octal number system has 8 different symbols from 0 to 7. So the base is 8. There is another number system, decimal. Now all of us familiar to this. From 0 to 9, 10 different numbers are there. So we call it as base. Hexadecimal. From 0 to 9, again A to F. So 16 different symbols are using. දැන් පුතේ අපේ පරිගණකයේ මේ වගේ විවිධ number systems තියෙනවා. අපි binary කියනවා. එයා බිංදුව සහ එකේ සංයෝග, එයාගේ base එක 2. ඇයි? එකිනෙකට වෙනස් වෙච්ච symbols දෙකක් තියෙන නිසා තමයි අපි මෙතන මේ base එක 2 කියලා දෙන්නේ. මේ base එක 2 කියලා දෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් සංයෝග දෙකක් තියෙන නිසා. මෙතන decimal එකේ base එක 10 කියලා දුන්නේ ඇයි? එකිනෙකට වෙනස් සංයෝග 10ක් තිබ්බ නිසා. දැන් පුතාට තේරෙනව නේද? අපි මේ number system එක හඳුන්වන්න නමක් භාවිතා කරනවා. decimal, binary, octal. ඒකට අදාළ symbols ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි base එකෙන් හඳුන්වන්නේ එකිනෙකට වෙනස් වෙච්ච different symbols දාන තමයි අපි base එකෙන් හඳුන්වන්නේ. right? දැන් මම මෙහෙමයි කරන්නේ මේ presentation එකෙන් මම explain කරනවා. explain කරලා මම පොඩි questions ටිකක් දෙනවා. හරිද? මම බලනවා ඊළඟ දවසේ මම මේ කියපු දේ පුතාලට තේරිලා තියෙනවද කියලා. දැන් පුතාලා පාසල් වලත් කරලා තියෙනවනේ ගොඩක් දෙනෙක්. එතකොට මේ මං පුතාට මාස ගාණක් අපි නොකර කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් නැවත මතක් කරලා දෙන්නයි උත්සාහයක් ගන්නෙ. මං ඉස්කෝලේ වගේ ලොකු නෝට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මං හැබැයි questions දෙනවා. දැන් ඊළඟ දවසේ අපි join වෙන්න කලින් අපි revise කරලානේ එන්න ඕනේ. අපි ඕනම දෙයක් අපි පාඩම් කරේ නැත්නම් අඩු ගන්න පොත දිහා බැලුවේවත් නැත්නම් පුතේ අපි කරපු දේ අපිට අමතක වෙනවා. නේද? මම දැන් මේ lesson එක record කරනවා. මම පුතාලට එවනවා මේක. පුතාලා questions answer කරන්නේ ආයිත් මේක බලලා ඒ කියන දේ අහලා උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. එතකොට හොඳට මතක හිටිනවා. මම දන්නවා දැන් මෙතන ඉන්නවා 9 පන්තියේ grade 9 දුවල පුතාලා ඉන්නවා, grade 8 දුවල පුතාලා ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොටම පොදුවේ යොදන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම මේ භාවිතා කරන්නේ. දැන් මේ අද මම grade 8 first lesson එක කියලා දෙනවා. ඊළඟ දවසේ මම grade 9 දුවලගේ පුතාලගේ පළවෙනි පාඩම කියලා දෙනවා. අපි ඒ වගේ මේක කරගෙන යමු. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ සමහරලාට අපේ අච්චු පොත්වල නැති ඒවට අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන විවිධ applications කොහොමද use කරන්නේ, අපි වීඩියෝ එකක් edit කරන්නේ කොහොමද, අපි image එකක් edit කරන්නේ කොහොමද, අපි තව අවශ්‍ය විවිධ දේවල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම පුතාලට කියලා දෙනවා. හරි. දැන් මේ ටික තේරුණා නේද? right. දැන් අපි සිංහලෙන් කියනවා ද්විමේ සංඛ්‍යා, අෂ්ටමේ සංඛ්‍යා. අෂ්ටමේ සංඛ්‍යාවේ තියෙනවා 0 1 2 3 4 5 6 7. 7 වෙනකම් විතරයි තියෙන්නේ. ඇයි? මෙතන බිංදුවක් තියෙනවනේ. එතකොට ඔක්කොම එකතු වුණාම 8යි. දශමය, decimal numbers, ෂඩ් දශමය, hexadecimal numbers. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය විවිධාකාරයේ symbols යොදා ගන්න. හරි. අපි මෙහෙම දෙයක් කරමුද? අපි මේ කරන ගමන්ම මම මේතන්ට අදාළ ප්‍රශ්නය දෙනවා. පොතක් ගන්නකො දුවල පුතාලා හැමෝම. එතකොට ලේසියිනේ.
මම මේ කියන උගන්න දෙයට අදාළව මම ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. මං ඊළඟ දවසේ දැන් මං දන්නවනේ මෙතන ඉන්න පිරිස මං පාටිසිපන්ස්ලා දිහා බලලා මම නම කිව්වහම මට උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. කවුරුවත් ලොග් අවුට් වෙන්න නම් බෑ. දැන් සමහර දුවල පුතාලා ඉන්නවා ප්‍රශ්නයක් අහපු ගම ඉක්මනට සයින් අවුට් වෙනවා. එහෙම වෙන්න නම් බෑ. හරිද? මේක චැලෙන්ජ් එකක්. අපි අභියෝග ගොඩාක් ජය අරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. අපේ පාසල් පද්ධතිය ඉගෙන ගන්න දේ දැනුම ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි අමතර දැනුමක් ගන්නවා. අපි පරිගණක ලෝකේ සන්නද්ධ වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට ඉදිරියේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න එනවා. අපි යන්නේ ලොකු ලෝකයකට ඉස්සරහට. මේ ලෝකේ ඩිජිටල් වර්ල්ඩ් එකේ අපේ නොලෙජ් එක අඩු නම් පරිගණක සම්බන්ධ දැනුම අඩු නම් අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ පුතේ. ඉතින් අපි ඒක we have to sharpen it. අපි හොඳට මුවහත් කරගන්න ඕනේ. අපි මේ ලොකු අභියෝගයක් මුහුණ දෙන්න ඉදිරියට යන පිරිසක්. ඒක නිසා අපි ඒකට ලෑස්ති වෙමු. හරිද? කවුරුවක්වත් මම ප්‍රශ්නයක් අහුවා කියලා සයින් අවුට් වෙන්නවත් උත්තරේ දන්නේ නැත්තම් කියන්න මට පැහැදිලි නෑ. එතකොට මම ආයෙත් ලෑස්ති උදව් කරන්න ආයෙත් කියලා දෙනවා. හැබැයි කවුරුවක්වත් මම ප්‍රශ්නයක් අහුවට ඒකට ලැජ්ජ හිතිලා මං කියන උත්තරේ වැරදිද දන්නේ කියලා අයින් වෙන්නවත් ඒවට නම් මම කැමති නෑ. හරිද? සමහරවිට අපිට කෙනෙක් එක සැරයක් කියලා දුන්නාම අපිට ඒ දේ තේරෙන්නේ නෑ පුතේ. ආයෙත් සැරයක් අපිට රික්වෙස්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. මට ආයෙත් සැරයක් කියලා දෙන්න මිස් මම කැමතියි උදව් කරන්න. එහෙම එකතු වෙලා අපි ඔක්කොම මේ ගමනේ යන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අතහැරලවත් කීප දෙනෙක් අතහැරලවත් මේ ගමනේ යන්න මං කැමති නෑ. අපි ඔක්කොම එකට වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි? දැන් මං දන්නවා පුතාලා දුවලා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ගේම්ස් ගහන්න වෙන වෙන දේවල් වලට යෙදිලා ඉන්නවා. ඒක පුතේ අපේ වැඩ කරන අපේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට ඒක බාධාවක්. ඒක නිසා ඒවට යොමු වෙන්න එපා. දැන් පුතාලව මම මෙහෙයනවා යම්කිසි ගමනක් යන්න. ඒතර මම කියන දේ පුතාලා මතක් කරලා උත්තර ලියන්න ඕනේ. මම තව ඉදිරියට කියනවා වීඩියෝ එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඇනිමේෂන් එකක් කරන්න. අපි ස්ට්‍රෙච් වලින් අපි ගේම් එකක් හදමු. එතකොට පුතාලට මම දෙන අභියෝගයේ බාර අරගෙන පුතාලා ඒකට වැඩසටහනක් හදන්න ඕනේ. ඊළඟ දවසේ මම අවස්ථාව දෙනවා ඕගොල්ලෝ හදපු දේවල් අනිත් අයටත් පෙන්වන්න. අපි යන්නේ මේ විදිහට අපේ knowledge එක ඉස්සලා අපි knowledge එක ගන්න අපි දැනුම ගන්න ඕනේ. දැනුම නැතුව අපිට වැඩ කරන්න බෑනේ. අපි ඉස්සලා හොඳට කියන දේ දැනගෙන ඊට පස්සේ අපේ දැන් පුතාලට තියෙනවා පුතේ ඕගොල්ලොන්ට අනන්‍ය වෙච්ච හරි ලස්සන ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස් තියෙනවා. හරිම ඒ කියන්නේ හිතා ගන්නවත් බැරි අමුතු අයිඩියාස් පුතාලා තුළ තියෙන. පුතාලවත් දන්නේ නැහැ ඒක පුතාලා තුළ තියෙන බව. ඔන්න බලන්න අපි මාසයක් විතර වගේ කරගෙන යනකොට බලමු ඕගොල්ලෝගේ ක්‍රියේටිව්නස් එක. හොඳද? ඕගොල්ලෝ හිතා ගන්නවත් බැරි දක්ෂ විදිහේ දේවල් කරයි. හරි. හොඳයි. අපි දැන් ප්‍රශ්න ටික ලියාගෙන යන්කෝ මුලින්දම දැන් මම මෙහෙම කරොත් හරිද? මම සිංහලෙන් ප්‍රශ්න දෙන්න. දැන් මෙතන ඉන්න දුවලට සිංහල තේරෙනවනේ නේද? මම සිංහලෙන් ප්‍රශ්න දුන්නට කමක් නැද්ද? ඉංග්‍රීසි වලිනුත් දෙන්නද? හරි කමක් නැත්. මෙහෙම කරමුකෝ. ටොපික් එක ලියන්න සංඛ්‍යා පද්ධති. ප්‍රශ්නේ ලියන්න සංඛ්‍යා පද්ධති. හැමෝම මේ නෝට් එක ඕන. පොතක් තියාගන්න. මේ වැඩසටහන අපි දිගටම කරගෙන යමු. තව පුතාලගේ යාළුවන් ඉන්නවා නම් කියන්න. මේ මම ලින්ක් එක එවුවාම ඒක අවශ්‍ය නම් ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කළා අපි පුළුවන් තරම් පිරිසක් අපි ඉදිරියට යමු. පළවෙනි පාඩම සංඛ්‍යා පද්ධති in English number systems. Number systems. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක අවශ්‍යතාව කුමක්ද? සංඛ්‍යා පද්ධතියක අවශ්‍යතාව කුමක්ද? In English
what is the use of a number system? What is the use of a number system? What is the use of a number system? එයි අපි number system එකක් පාවිච්චි කරන්නේ පරිගණකයට දත්ත ලබා දෙන්න. ඒක වචනයක් වෙන්න පුළුවන්, සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්, image එකක් වෙන්න පුළුවන්. පරිගණකයට උපදෙස් දෙන්න තමයි අපි මේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය යොදා ගන්නෙ. So we use a number system to feed data to the computer. It can be text, it can be numbers, it can be images, or it can be sound. ඊළඟ ප්‍රශ්නය සංඛ්‍යා පද්ධති හඳුන්වා සංඛ්‍යා පද්ධති වර්ග හඳුන්වා සංඛ්‍යා පද්ධති වර්ග හඳුන්වා එහි සංකේත සහ පාදය දක්වන්න සංඛ්‍යා පද්ධති හඳුන්වා එහි සංකේත සහ පාදය හඳුන්වන්න. In English, list different number systems. List different number systems. List different number systems, their symbols and base. Their symbols and base. දැන් එතකොට නයි number systems ලියලා එයාගේ symbols ගන්නයි base එකයි ලියන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි ඊළඟ එකට යමු. දැන් මේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය අපිට හුරු මේ decimal numbers දශමයේ සංඛ්‍යා ගැන කතා කරන්න යන්නේ. පුතාට මතකයි නේද පොඩි පන්තිවලදී අපි ගණක රාමුවක් ඇසුරින් ඕනම සංඛ්‍යාවක නිරූපණය පැහැදිලි කරා. අපි දැන් සංඛ්‍යාවක් මෙතන තියෙන 231 කියන සංඛ්‍යාව. මේ සංඛ්‍යාව අපි ගණක රාමුවක් ඇසුරින් කොහොමද පුතේ නිරූපණය කරන්නේ? මෙතන තියෙන එක ඒවා, මේ 10 ඒවා, මේ 2 ඒවා. එතකොට මේ සංඛ්‍යාව අපි ගණක රාමුවක් ඇසුරින් මේ විදිහට නිරූපණය කරනවා. එක බෝලයක් එකේ ගොඩට 10 ඒවා ගොඩ බෝල 3, 100 ගොඩට 2ක්. ඒ කියන්නේ මෙතන නිරූපක 200. එතකොට අපිට මේක ඕනම සංඛ්‍යාවක් ගණක රාමුවක් ඇසුරින් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ සංඛ්‍යාවම අපිට විහිදුවා දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද අපි විහිදුවා දක්වන්නේ? දැන් මේ බෝල දෙකක් නේ තියෙන්නේ. මෙතන බෝල දෙකක් නේ. මේ දෙක අපි මෙතනින් පෙන්නනවා 2 කියලා. අපි දන්නවා මේක 10 ගොඩක් 10 දෙවෙනි බලය. මේ 10 දෙවෙනි බලය කියන එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. මේ 10 දෙවෙනි බලය කියන එක මම ඔන්න මෙතනින් පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ මෙතන බෝල 3ක් නේ. ඒකට කලින් අපි එකතු කිරීම දාන්න ඕනේ. ඇයි මේ විහිදුවා දැක්වීමේදී අපි ස්ථානීය අගය සමග තමයි මේ සංඛ්‍යාව ලියන්නේ. එතකොට 3 වැඩි කිරීම 10 පළවෙනි බලය 10 ගොඩ. ඔන්න අපි ඒකත් ලිව්වා. එකතු කිරීම 1 වැඩි කිරීම 10 බිඳුව බලය. 1 වැඩි කිරීමේ 10 බිඳුව බලය. හරි. දැන් අපි ඔන්න ඉස්සෙල්ලම මේ විදිහට ලියාගත්තා. ලියාගෙන දැන් මේ 100 කියන එක අපි වැඩි කරලා ලියනවා. 10 දෙවෙනි බලය කියන්නේ මොකද්ද? 10 වැඩි කිරීම 10. ඒ කියන්නේ 100නේ. ඒ 100 තමයි අපි මෙතනින් ලිව්වේ. 10 පළවෙනි බලය කියන්නේ 10. ඕනම සංඛ්‍යාවක පුතේ බිඳුවෙනි බලය සමානයි බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ 10 බිඳුවෙනි බලය බිඳුවයි. අපි හිතමු 2 බිඳුවෙනි බලය 10 බිඳුවෙනි බලය 1යි.
මට වැරදුනා 10 බිංදුවෙනි බලය 1යි. ඕනම සංඛ්‍යාවක බිංදුවෙනි බලය සමානයි 1යි. ඒක නිසා මෙතන 10 බිංදුවෙනි බලය වෙනුවට අපි ලියනවා 1. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේක වැඩි කරනවා. 2 වැඩි කිරීම 200, එකතු කිරීම 3 වැඩි කිරීම 30, එකතු කිරීම 1 වැඩි කිරීම 1. දැන් මේ සංඛ්‍යා ටික එකතු කරා. එතකොට මෙන්න අපි මෙතනින් මේ පෙන්නපු සංඛ්‍යාවගේ ඝනකරාමුවෙන් ප්‍රකාශ කරපු දේ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මේකෙන් පෙන්වුවේ මේ සංඛ්‍යාවම තමයි. ඔන්න අපි දශමයේ සංඛ්‍යාවක් ඝනකරාමුවක් ඇසුරෙන් සහ විහිදුවා දැක්වීමෙන් ප්‍රකාශ කරා. අපිට ඒ දේ now in English the number that what it has given we can represent it as a counting frame, and also we can use the expanded form, and we can list the number with the counting frame, the same number as I explained in Sinhala. I have already explained to you, so we can write in this form. දැන් මේ ඕනම සංඛ්‍යාවක තියෙන මේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය පුතේ අපිට පුළුවන් දැන් උන අපි 10ක් ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැන් ද්විමේ සංඛ්‍යාවක් කොහොමද මේ විදිහට පෙන්වන්නේ? අපි ඉගෙන ගත්තා පරිගණකයේ බිංදුව සහ එකේ සංයෝග වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට සංඛ්‍යා පද්ධතිය එකිනෙකට වෙනස් සංකේත දෙකයි තියෙන්නේ. අපි මේක හඳුන්වනවා මේ ඕනම කුඩා ඒකකයක් අපි බිට් එකක් කියලා කියනවා. බිට් එක වෙන්න පුළුවන් 1. බිට් එක වෙන්න පුළුවන් බිංදුව. ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ තුල ගබඩා කරන ඕනම මේ කුඩාම ඒකකය අපි බිටුවක් බිට් එකක් කියලා හඳුන්වනවා. සිංහලෙන් කියන්නේ බිටුවක්. In English we call it as a bit. The smallest unit that we can store in a computer. පරිගණකයේ තුල ගබඩා කරන්න පුළුවන් කුඩාම ඒකකය අපි බිටුව කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට දැන් අපිට ගාණක් දෙනවා 1.1. අපි කොහොමද මේක නිරූපණය කරන්නේ? මේ වගේම අපි ෆ්‍රේම් එක ඇඳලා ඝනකරාමුව ඇඳලා මෙතන 1 මෙතනට දානවා. බිංදුව මුකුත් නැහැ. ඊළඟ එක මෙතනට දැම්මා. දැන් මේ ෆ්‍රේම් එකෙන් අපි දානවා සංඛ්‍යා ටික. මෙතන තියෙන මොකද්ද? 2 බිංදුවෙනි බලය. මෙතන තියෙන්නේ 2 පළවෙනි බලය. මෙතන තියෙන්නේ 2 දෙවෙනි බලය. ඒක අපි දැන් අර කලින් කරා වගේ පෙන්වුව මේකෙන් පෙන්වන සංඛ්‍යාව තමයි මේකෙන් පෙන්වන සංඛ්‍යාව මොකක්ද කියලා. මොන්න අපි ලියමු මෙතන තියෙන මේ පළවෙනි බෝලය 1 තමයි මෙතනින් නිරූපණය කරලා අපිට තියෙන ඊතර යට තියෙන 2 දෙවෙනි බලයනේ පුතේ. ඒ 2 දෙවෙනි බලය ඒකත් එක්ක ලියනවා. 1 වැඩි කිරීම 2 දෙවෙනි බලය. එකතු කිරීම ඊළඟ එකේ කිසි දෙයක් නැහැ නේ බෝල. බිංදුව වැඩි කිරීම 2 පළවෙනි බලය. එකතු කිරීම 1 වැඩි කිරීම මෙතන 1 බෝලයක් තියෙන නිසා 1 වැඩි කිරීම 2 බිංදුවෙනි බලය. දැන් මේක දැන් අපි දැන් ඊළඟ පියවරට යමු. දැන් මෙතන 2 දෙවෙනි බලය කියන්නේ මොකද්ද? 2 වැඩි කිරීම 2. දෙවරක් 2 කීයද? 4යිනේ. ඔන්න අපි 4 මෙතනට ගත්තා. 1 වැඩි කිරීම 4 සමානයි 4යි. ඊළඟ එකේ බිංදුව තියෙන්නේ. බිංදුව වැඩි කිරීම ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවයිනේ. මම දැන් කලිනුත් කිව්වා 2 බිංදුවෙනි බලය කීයද පුතේ? 1යි. එතකොට 1 වැඩි කිරීම 1 දැම්මහම 1 එන්නේ. එතකොට මේ සංඛ්‍යා ටික එකතු කරනවා. කීයද එන්නේ? 5. එතකොට පරිගණකයේ පුතේ අපේ කීබෝඩ් එකෙන් අපි 5 ප්‍රෙස් කරද්දී අපේ කීබෝඩ් එකේ තියෙනවානේ 5 ප්‍රෙස් කරද්දී පරිගණකයේ කොහොමද දන්නවද එයාට තේරෙන විදිහට පරිවර්තනය කරගන්නේ මේක. එයා මේක හරව ගන්නවා 1.1 කියලා. මේක අපිට තේරෙන භාෂාව. මේක දශමයේ සංඛ්‍යාවක්. මේක බයිනරි සංඛ්‍යාවක්. මේක බයිනරි ලැන්ග්වේජ් එකෙන් පෙන්නන්නේ. මේ අපි දන්න 5. මේ පරිගණකය දන්න 5. අපි දෙගොල්ලම හඳුන්වන්නේ එකම දේ. ඒ වුණාට ඒක නිරූපණය කරන්න ක්‍රම දෙකකට. අපි 5 කියනවා. පරිගණකයක ගබඩා කරගන්නේ කොහොමද? 1.1. තේරුණාද? පැහැදිලිද මම මේ කියපු එක?
අත උස්සන්න බලන්න තේරුණාද මං majority එක වැඩි දෙනෙක් මං කියන දේ තේරුණාද කියන එක මට දැනගන්න ඕනේ. හරි. හොඳයි. තේරලා තියෙන ගොඩක් හොඳයි. right. ඔන්න අපි දැන් ඊළඟ කොටසට යන්න in English, right? So here the smallest that unit that we use to store a single record that we call it as a bit. It can be represent either 0 or as 1, right? So we can display this with the counting frame, right? Like this, and we can use the expanded form to explain to get the exact number what we have been represent from there to a decimal number. So that's how we calculated it, right? හොඳයි. මම දැන් මේක පුතාලට තේරිලාද කියලා බලන්න පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් දෙනවා. ඊළඟ දවසේ මම මේක උත්තර බලනවා. හරිද? ඔන්න දැන් මම මේ කියන එක ලියාගන්න. පහත දශමයේ සංඛ්‍යා මෙම ලියන්න. පහත සංඛ්‍යා මම 9 වගේ වෙනකන් හරි. මම 9 විතර වගේ වෙනකන් කරන්න හිතනවා. ක්ලාසස් තියනවාද? මම 9ට හරියටම නතර කරනවා. එතකොට ඊළඟ දවසේ අපි ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ. ඔව් 9 වෙද්දි මම නතර කරනවා පුතේ. මිස් මේ මට ආයින් පාරක් මේක ආයිම කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? හරි. දශමයේ සංඛ්‍යා එකද සිංහලෙන්ද කියන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි වලින්ද? සිංහලෙන් මිස් අර බිට් ආපු විදිය. මොකද පුතේ? බිට් එක ආපු ඊළඟ එක නේද? මේකද? ඔව් සර්. ඔව් මිස්. හරි හොඳයි. මම කියලා දෙන්නම් පුතේ. මම ප්‍රශ්නේ දීලා ඊට පස්සේ මම ආයෙත් පැහැදිලි කරන්නම්. හරි. හොඳයි. මම කැමතියි. ඒ වගේ කාට හරි තේරුන්නේ නැත්තම් එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවනම් ලැජ්ජ වෙන්න එපා. අපි විභාගෙට ලියන්නේ අපි තනියම. අපි සන්නද්ධ වෙන්න ඕනි. අපි හරියටම දේ දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට කරන්න අමාරුයි. එක්කෙනෙක්ට හරි හිතුනොත් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මට කියන්න. මූණ පේන්නෙත් නැහනේ. එක්කෝ chat එකේ දානකොට සමහරවිට මම දැන් screen එකේ මේක share කරනකොට මට පේන්නේ නැහැ chat එකේ එන message එක. පුතාලා mic එක mute unmute කරලා මට කියන්න. මම ඉක්මනට උදව් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. හරි. මෙන්න මේක ඉස්සෙල්ලම ලියා ගන්නකො. පහත සංඛ්‍යා ගණක රාමුවක් ඇසුරෙන් හා පහත සංඛ්‍යා ගණක රාමුව ඇසුරෙන් හා විහිදුවා දැක්වීමෙන් පහත සංඛ්‍යා ගණක රාමුවක් ඇසුරෙන් හා විහිදුවා දැක්වීමෙන් නිරූපණය කරන්න. සංඛ්‍යා ටික ලියා ගන්න. 550. Very sorry, I didn't tell it in English. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Represent the following numbers. Represent the following numbers, or represent the given numbers using counting frame. Using counting frame and in expanded form. පළවෙනි නම්බර් එක 550 550. දෙවෙනි මේ සංඛ්‍යාව 1024 1024 550. දෙවෙනි එක 1024
තුන්වෙනි එක 990 999 අපි දෙමු 999. Now what you have to do, දැන් පුතාට මොකද කරන්න ඕනේ? මේ සංඛ්‍යා තුන ගණක රාමුව ඇසුරෙන් ප්‍රකාශ කරා, විහිදුවා දැක්වීමෙන් ප්‍රකාශ කරා. හරිද? What you had to do this, you had to show it with the counting frame and as with the expanded form. දැන් මෙතන ඉන්නේ ඇති 9 වසරේ දුවල පුතාලා. හිතන්න එපා මේ පොඩි ඒවා අපිට කරන්න බෑ. පුතාලා සමහරට 8 පන්තියේදී හරියට මේ දැනුම ගත්තේ නැති වෙන්න පුළුවන්. කමක් නැහැ, අපි යම් දැනුමක් නැවත ලබා ගත්තට අපිට අඩුවක් වෙන්නේ නැහනේ. මේක මාත් එක්ක හැමෝම කරගෙන යමු. මොකද සමහරලාට මගදී යම් දෙයක් කරන්න ගියාම ඒක මග ඇරුණොත් පුතාලට ඉදිරියට කරගෙන යන්න බැරි වෙයි. ඒක නිසා මේ කියන දේ 9 දරුවෝ 8 දරුවෝත් හැමෝම මේ විදියට කරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ ලියන්න පහත ද්විමය සංඛ්‍යා ගණක රාමුව ඇසුරෙන් හා ගණක රාමුව ඇසුරෙන් සහ ද්විමය ආකාරයෙන් ගණක රාමුව ඇසුරෙන් සහ විහිදුවා දැක්වීමෙන් නිරූපණය කරන්න. Write it in English. Display following numbers using counting frame and display following numbers using counting frame and with expanded form. දැන් සංඛ්‍යා ටික ලියාගෙන මම පැහැදිලි කරන්නම්. පළවෙනි එක 1001 first one. දෙවෙනි එක 1111 එකේ ඒවා පහ. මොකද්ද පුතේ අහන්න? පුතේ මට හරියට ක්ලියර් නෑ. පොඩ්ඩක් මයික් එකට ලං වෙලා කියන්න. ටීචර් අපි මේ පොතක් කරන්න මේ ප්‍රශ්න ලියන්න. දැන් මම කියවල පොතක ලියන්න කියලා. දැන් ඔය නෝට් එක ලියලා ඉවර වෙච්ච තැන මේ ටික කරලා තියෙන්න ඕනේ ඊළඟ දවසේ. හරිද? දැන් ඔය නෝට් එක ඔතනට එනකන් ලිව්වනේ. එතනින් පල්ලේ දැන් මම මේ ඔය ලියන එකේම තමයි මේ questions උත් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ නෝට් එකයි මේ ටිකයි කරගෙන යන්න. දැන් මේක උතන කරනවා කියන්නේ පුතාලට මම තේරිලාද කියලා මම බලනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් දැන් මම මේ රෙකෝඩින් එක එව්වහම අවශ්‍ය නම් මේකට අදාළ නෝට් එක ලියා ගන්නත් පුළුවන් කැමති නම්. මම වැඩිපුර නෝට් දෙන්නේ නැහැ. මම ඒ කරන්න ඕනේ knowledge එක දීම තමයි මගේ අරමුණ මෙතනදී. මොකද පුතාට ගොඩක් විට පාසල් වලින් නෝට් එක හම්බ වෙලා ඇතිනේ. සමහරලාට හරියට ක්ලියර් නැතුව ඇතිනේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒ knowledge එක තමයි මම ගොඩක් විට දෙන්න ටාගට් කරන්නේ. ඒ වුණාට පුතාලට අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා නෝට් එකක් මේන්ටේන් කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් ඊළඟ එකක් ලියාගමු. 110011 11.11
හරි. දැන් මට පොඩි ඉල්ලීමක් කරානේ දුවේ. මට ආයි කියලා දෙන්න කියලා මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔන්න මම දැන් සංඛ්‍යාවක් ගන්නවා පුතේ. මම ගත්ත කියන්නක සංඛ්‍යාව 1.11 මෙන්න මේක තමයි මම ගත්ත සංඛ්‍යාව. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක නිරූපණය කරන්න කියලා. දැන් මේකේ සංඛ්‍යා 4ක් තියෙනවානේ පුතේ. ඔන්න මම මේ විදියට කූරු 4ක් ගන්නවා. මගේ ගණක රාමුව තමයි මම මේ අඳින්නේ. හරිද? මගේ ගණක රාමුව මෙතන මම ඇඳගත්තා. දැන් මෙතන මම පළවෙනි මේ විදිහට තමයි පුතාලක් කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලම ෆ්‍රේම් එක ඇඳ ගන්න තියෙන සංඛ්‍යා ගාන අනුව. මෙතන යටින් ලියා ගන්න දෙකේ මොනවෙනි කීවෙනි බලයද? දෙකේ බිඳුවෙනි බලය, දෙකේ පළවෙනි බලය, දෙකේ දෙවෙනි බලය සහ දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියලා ඉස්සෙල්ලම ලියා ගන්න. මේක පටන් ගන්න ඕනේ පුතේ මේ වම් අත පැත්තේ ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ. පටන් අරගෙන තමයි වැඩි වෙන්න ඕනේ. දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් පටන් අරගෙන දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් පටන් අරගෙන වම් අත පැත්තට තමයි විහිදෙන්න ඕනේ. හරි? දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් තමයි වම් අත පැත්තට විහිදෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලම ෆ්‍රේම් එක ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන එක තියෙනව නේද දුව? මේ එක දාන්න මේ පළවෙනි කූරට පුතාගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මුල්ම සංඛ්‍යාව තමයි මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඔන්න ඔතන බෝලයක් දැම්මා. එකනේ තියෙන්නේ. ඊළඟ එකේ බලන්න. ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ එක. එතනට අපි මෙන්න මේ විදියට දැම්මා. ඊළඟ එකේ බිඳුව. ඒ කියන්නේ කිසි දෙයක් මෙතන නිරූපණය කරන්නේ නැහැ පුතේ. ඊළඟ එකේ අපි මේක මේ විදියට ඇඩ් කරනවා. දැන් ඔන්න මේ සංඛ්‍යාව පුතේ මම ශබ්ද මියුට් කළා. හරි. පොඩි ශබ්දයක් ආවේ එළියේ. දැන් තේරුණාද දුවට මේ දුන්න සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයෙන් අපි දුන්න සංඛ්‍යාව පුතේ මේ විදියට මේක දැම්මා මෙතනට මේ සංඛ්‍යාව දැම්මා මෙතනට දෙකේ දෙවෙනි පළවෙනි බලයට දෙකේ දෙවෙනි බලයේ බිඳුවයි ඊට පස්සේ මෙතනට දැම්ම දෙකේ තුන්වෙනි බලය. ඔන්න අපි ගණක රාමුවක් ඇසුරින් නිරූපණය කරා අපි දුන්න සංඛ්‍යාව. හරිද? අපේ සංඛ්‍යාව අපි ගණක රාමුවෙන් ඔන්න ප්‍රකාශ කරා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක මේ expanded form එකකින් ලියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ක්‍රමයට විහිදුවා දක්වන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි ලියන්න ඕනේ පුතේ ඉස්සෙල්ලාම මේ පැත්ත සංඛ්‍යාව ලියාගත්ත 1.112 ඉස්සෙල්ලාම අපි වම් අත පැත්තේ විසඳන්න ඕන සංඛ්‍යාව ලියාගත්තා. දැන් ඔන්න අපි පටන් ගමු වැඩේ. මෙතන එක බෝලෙනේ තියෙන්නේ. ඒ බෝලෙට අදාළ අපි ඔන්න එක දාගත්ත. එක වැඩි කිරීම එයාගේ ස්ථානයේ අගය කීයද? දෙකේ තුන්වෙනි බලය. ඔන්න මම දෙකේ තුන්වෙනි බලය ලිව්වා පුතේ. එකතු කිරීම ඊළඟ තැන බෝල තියද? නැහැ. ඒ වුණාට අපි ඒ ස්ථානීය අගය ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. යා දෙකේ දෙවෙනි බලයේ ඉන්න යාළුවෙක්. ඊළඟ එක්කෙනා ගැන බලමු. එතන එකක් ඉන්නවා. එහෙනම් ඔන්න මම එක දැම්මා. එක වැඩි කිරීම දෙකේ පළවෙනි බලය. එකතු කිරීම ඊළඟ තැන තියෙන්නේ එක. එක වැඩි කිරීම එයාගේ ස්ථානීයගේ කීයද පුතේ? දෙකේ බිඳුව. ඔන්න මම ඒක මෙතනට දැම්මා. දෙකේ බිඳුව. ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ. ලියාගෙන ඊට පස්සේ අපි ඔන්න සුළු කිරීම ආරම්භ කරනවා. දැන් පුතාලා දන්නවා ඇති දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියන්නේ කීයද? දෙක වැඩි කිරීම දෙක වැඩි කිරීම දෙක. දෙවරක් දෙක හතරයි හතර වරක් දෙක අටයි. එතකොට අපි ලියනවා එක වැඩි කිරීම 8. එකතු කිරීම මෙතන බිඳුවනේ පුතේ. ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් වැඩි කරාම බිඳුවයි. එකතු කිරීම එක වැඩි කිරීම දෙකේ පළවෙනි බලය 2යි. එකතු කිරීම එක වැඩි කිරීම දෙකේ බිඳුවෙනි බලය 1යි. ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය 1යි. දැන් ඔන්න අපිට මේ ටික එකතු කරන්න තියෙන්නේ 8 එකතු කිරීම දෙවරක් 1 2යි එකතු කිරීම 1යි. එහෙනම් මෙතන කීයද උත්තරේ ඉන්නේ? 8යි 2යි 10යි 10යි 1යි 11යි. මේ 10 පාදයෙන්
එතකොට අපි පරිගණකයට මම කීබෝඩ් එකෙන් එක කියලා එන්ටර් කරනවා. කොහොමද පරිගණකයේ එක මේ ගබඩා කරගන්නේ? 1.1 කියලා තමයි පරිගණකය මේක යාගේ පද්ධතියට දාගන්නේ. පැහැදිලිද දුව? මේ මෙතන 10 වෙනි පාදය ඔව් 10 පාදයේ තිබ්බොත් පුතේ මේ දෙකේ බලය තියෙන තැන 10 පාදේ දාගන්නේ. හොඳයි? හරි. ඒ ඉස්සරහට සංඛ්‍යාවත් එක්ක කරන්න ඕනේ. ඕකේ, you are welcome. හරි. අපි එහෙනම් ඔන්න අදට පාඩම නතර කරමු. දැන් මම කැමතියි මේ ටික දිගට කරගෙන යන්න. කැමති නම් ඕගොල්ලෝ හෙට මට පුළුවන් උදේ වරුවේ මේ වගේ පන්තියක් කරන්න. ඕගොල්ලෝ කැමති නම්. නැත්තම් අපි සෙනසුරාදාට පුළුවන් හෙට ක්ලාස්. සෙනසුරාදා උදේ ෆ්‍රීද පුතාලා? මිස් සෙනසුරාදා 9:00ට කලින් 9ට කලින් පුළුවන් නම් හරි අපිට පුළුවන් නම් මට පුළුවන් 7 ඉඳන් 9 වෙනකම්. බැරි කවුරුත් බැරි අය ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න 7 ඉඳන් 9 වෙනකම්. බැරි ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. හරි අපිට 6ට පුළුවන් ද කරන්න හිමුනොත් දැන් මම මේකයි මේක දෙකේ කෙනාට ඉතින් ටීචර් අද මේ වෙලාවට කරන්න බැරිද? ටීචර් ඉරිදා හැමදාම මෙහෙමයි දැන් අපි හැමදාම මේ වෙලාවට මම නම් කැමතියි කරන් අපි බලමු දැන් ඉස්කෝල පටන් ගැනීමත් එක්ක ඉරිදා හවස වරුවේ ඉරිදා හවස බෑ ඒක තමයි යනකොට ඉස්සෙකට බැරි වෙනවා නේද? හරි අපි උදේ චුට්ටක් නැගිටලා කරමුද? මිස් ආට නැගිටින්න පුළුවන්ද? 6:00 ඉඳන් 8 ඒක හොඳයි නේද උදේට නැගිටලා? very good right. එහෙනම් අපි සෙනසුරාදා 6:00 පටන් ගමු. 6:00 ඉඳන් 8 වෙනකම්. හොඳයි? ගණන් ටික කරන්න මම රෙකෝඩින් එකේ වෙනවා. ඒ රෙකෝඩින් එකත් බලලා ඔය ගණන් ටික හදලා ලෑස්ති වෙන්න. මම ලින්ක් එක පුතාලට එවන්නම්. දැන් මට මේ ගෲප් එකට මං ගෲප් එකෙන් විස්තර එපු නැති කවුරු හරි දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි ඉන්නවා නම් මං නම්බර් එක මෙතන දාන්නම් WhatsApp නම්බර් එක නැත්නම් මං chat එකේ නම්බර් එක එවන්නම් පුතාලට. මට මේ මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මම පුතාලව ඇඩ් කරගන්නම්. මට එවන්න මේ මගේ අපේ ටීචර් මේ ඉස්කෝල ළමයි විතරයි නේද? නෑ ඉස්කෝල ළමයි විතරක් නෙමෙයි පුතාලට තව යාළුවෝ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ජොයින් කරගන්න කැමති ඒගොල්ලොන්ටත් එන්න පුළුවන්. මේක මම පොදුවේ ඔක්කොටම කරන්න පුළුවන් මට කරන්න පුළුවන් සපෝට් එකක් විදියට තමයි මම මේ කරන්නේ. අයි නම්බර් එක එන්නේ නැත්තේ. මම මෙතන ලියන්න නම්බර් එක ඕනම කෙනෙක්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මේ නම්බර් එකට WhatsApp කරන්න මම මේ දාපු නම්බර් එකට WhatsApp කරන්න කාට හරි එන්න ඕන නම් ක්ලාස් එකේ නමයි කියන්නේ grade 8ද grade 9ද කියලා දාලා නමත් එක්ක WhatsApp කරන්න. එතකොට මම group එකට add කරගන්නම්. එහෙනම් අපි මතක තියාගන්න සෙනසුරාදා උදේ 6:00 ඉඳන් 8 වෙනකන්. හරි. පුතාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. පරිස්සමට ඉන්න. God bless you. You have to be safe, all of you. අපි සෙනසුරාදා හම්බ වෙමු. We'll see you again on Saturday. Thank you for joining. Bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Have a nice day, teacher. Goodbye. Come again, teacher. Thank you for the lesson, teacher. Goodbye, teacher. Have a nice day, teacher. You're mostly welcome.